हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो मैथ्स अंदर आपनो अभ्यास रनिंग है मित्रों। धोरण 10 चैप्टर 13 आंकड़ाशास्त्र एनी अंदर स्वाध्याय 13.1 एमां 1 થી 7 दाखला आपने જોઈ ગયા છે। આજે જોઈશું 8મો દાખલો અને જે છે ધારેલા મધ્યકની રીતે આપણે શોધવાનો છે, બરોબર। 1 થી 7 દાખલા આપણે પદ વિચલનની રીતથી ગણ્યા છે અને હવે આ 8મો દાખલો ધારેલ મધ્યકની રીતે શોધીશું, બરોબર। તો ધારેલા મધ્યકની એનું સૂત્ર છે x। तो जो मित्रों धारेला मध्यक एनु सूत्र क्यू है तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आवशे, बराबर। अने सिग्मा एफ आई आ छे धारेला मध्यकनी रीतनु सूत्र है। तो चलो मित्रों आपने दाखलो जोईए। धारेला मध्यकनी रीत है एटले आवृत्ति ने आपने शुं कहीशुं एफ आई। तो सौप्रथम आपने आवृत्तिनो सरवाळो करीशुं, बरोबर। तो 11 11 ने 10 21 ने 7 28 32 32 ने 4 36 37 37 39 ने 40। तो अहींया सिग्मा एफ आई बराबर केटलो 40 थाय छे, बराबर जवाब। हवे आपने त्रीजું ખાનું હોવાનું હોય છે મધ્ય કિંમતનું, મધ્ય કિંમત। હવે મધ્ય કિંમતને આપણે XI તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર। અને અહીંયા ચોથું ખાનું DI, પહેલાં આપણે શું શોધતા હતા UI, તો અહીંયા આપણે DI શોધીશું। DI બરાબર XI માઇનસ A, પરંતુ છેદમાં H ના આવે, બરાબર। અહીંયા આવશે FI DI, બરાબર। આ ધારેલા મધ્યકની રીતથી દાખલો ગણીએ છીએ એટલે DI આવશે, બરાબર। તો હવે मध्य किंमत माटे शुं करीशुं तो वर्ग में जे संख्या है एनो सरवाळो करीने एनी अर्धी संख्या आपने अहींया मूकता था तो ए ज करीशुं। जो 0 + 6 करीशुं तो एना अर्धा केटला थशे 6 ना अर्धा तो 3। 6 + 10 16 थशे, 16 ना अर्धा 8। 10 + 14 24 थशे, 24 ना अर्धा 12। पछी 20 + 14 केटला थशे 34, तो 17 17 दू 34 एटले 17 अर्धा। 28 + 20 केटला थशे 48 48 एटले केटला 48 ना अर्धा केटला थशे 24 दू 48, बराबर। ए ज रीतना अहींया 28 + 38 तो 28 + 38 केटला थशे 66 66 ना अर्धा 33 थशे, 66 ना अर्धा 33। अहींया 38 + 40 तो 78 थशे, 78 ना अर्धा 39 दू 78, तो अहींया 39 थशे, बराबर। हवे आपने DI शोधवा माटे शुं करीशुं DI माटे अहींया मध्यमां छे एने ए धारीशुं 1 2 3 4 5 6 7 छे, तो अहींया आपने मध्यमां जे संख्या छे एने शुं करीशुं ए धारीशुं 17 ने, अहींया 17 ने ए धारीशुं। चालो हवे शुं करशुं जेटली संख्याओ छे एने आपने पहला पद विचलननी रीतमां आपणे अहींया 0 मूकीने -1 -2 -3 एवी रीतना करता था, परंतु अहींया धारेला मध्यकनी रीतनी अंदर 17 मांथी आ संख्या बात करीने अहींया मूकवानी रहेशे। 17 मांथी आपणे 3 बात करीशुं तो केटला रहेशे तो आ रीतना मित्रों 17 - 3, बराबर। तो 7 मांथी 3 जाए तो 4 14, तो अहींया केटला रहेशे 14, पण केवा माइनस 17 मोटी संख्या छे एटले -14, बराबर। ए ज रीतना आपणे 17 मांथी 8 बात करीशुं। 17 मांथी 8 बात करो तो अहींया -9 रहेशे, केटला -9। 17 मांथी 8 बात करीशुं तो -9, अने 17 मांथी 12 बात करीशुं तो केटला रहेशे 17 - 12 करो अहींया 5, तो अहींया केटला रहेशे 5, पण केवा माइनस
17માં 17 બાદ કરીશું એટલે 0 આવશે, બરાબર. હવે 24માંથી 17 બાદ કરીશું, આ મોટી સંખ્યા છે તો 24માંથી આપણે 17 બાદ કરીએ. ચલો, હવે આ મોટી સંખ્યા છે એટલે જવાબ ધનમાં આવશે. અહીંયા 17 મોટી સંખ્યા હતી અને આ બધી નાની એટલે માઇનસમાં જવાબ આવ્યો, બરાબર. ચાલો, અહીંયા 24માંથી 17 બાદ કરતા 7, પછી 33માંથી 17 બાદ કરતા 33માંથી 17 બાદ કરીશું તો કેટલા આવશે? 16. અને 39માંથી 17 બાદ કરતા, જો 39 માઇનસ 17, બરાબર, બાદ કરતા કેટલા? તો અહીંયા 2, અહીંયા 2, તો અહીંયા 22 આવશે, બરાબર. ચાલો, હવે FIDI શોધવા માટે શું કરીશું? આનો ગુણાકાર કરીશું, બરાબર. 14 ગુણ્યા 11, 14 ગુણ્યા 11 કરીશું, કેટલો આવશે? 0, 4 એકા 4, 1 એકા 1, 4 એકા 4, 1 એકા 1, 4, 5, 1. 14 ગુણ્યા 11 કરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે? 154. પણ કેવું? માઇનસ. હવે 10 નવા 90, પણ કેવું? માઇનસ હશે 90, બરાબર. 7 પંચા 35, પણ કેવા? માઇનસ. 4 ગુણ્યા 0 તો 0 આવશે. 7 ચોક 28, પછી 16 તારી 48, બરાબર. અહીંયા 22 એકા 22, બરાબર. ચાલો, આ માઇનસ અને ધનનો અલગ સરવાળો કરીશું, બરાબર. 4 ને 5 9, 5 14 15 16 17, 17નો 7 વધી 1 એટલે 279. અહીંયા માઇનસ છે અને ધન જુઓ 8 દુ 16 ને 17 18, 18નો 8 વધી 1, બરાબર. 4 5 6 8 ને 9, તો અહીંયા કેટલા? 98 હશે, બરાબર. હવે અહીંયા જો 279 માંથી 98 બાદ કરીએ, 9 માંથી 8 બાદ કરતા 1, 7 માંથી 9 ના જાય તો અહીંયા 10 को લીશું. 17 માંથી 9 જાય તો 8, અને અહીંયા 181 આવશે મિત્રો. કેટલા? 181. શું આવશે? સિગ્મા FIDI, બરાબર. FIDI. તો ચાલો મિત્રો, આપણે અહીંયા સૂત્ર લખીશું. કયું? તો ધારેલા મધ્યકની રીતનું સૂત્ર શું છે? તો x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FIDI આવશે, બરાબર, છેદમાં સિગ્મા FI. અહીંયા h આવશે નહીં, બરાબર. ચાલો, બરાબરની નીચે બરાબર. a કેટલા છે? તો 17 પ્લસ સિગ્મા FIDI તો 181 છેદમાં FI તો 40, બરાબર. પણ કેવા આવશે મિત્રો? અહીંયા મોટી સંખ્યા માઇનસ હોવાથી માઇનસ 181 કેવા આવશે? માઇનસ, બરાબર. ચલો, આગળ વધીએ. 17 પ્લસ અહીંયા માઇનસ પ્લસ માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. 181 40. ચાલો, હવે આનો શું કરીશું? આપણે ભાગાકાર કરીશું. 181 40. ચાલો, 4નો ઘડિયો બોલીએ. 18 થી આસપાસ 4 ચોક 16, 4 પંચા 20 વધી જશે તો 4 ચોક 16 થશે, બરાબર. 160. 40 ચોક 160 થશે. 1 નો 1 6, 8 માંથી 6 જાય તો 2. જો હવે 40 મોટી સંખ્યા છે, અહીંયા 21 એટલે 0 લાવતા અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું. 4 પંચા 20 એટલે 200, 40 પંચા 200 થશે. હવે અહીંયા જો a, હવે અહીંયા પણ ભાગ ના ચાલે, એનો 0 લેશું. 4 એકા 4, 4 દુ 8 એટલે 80, 40 દુ 80 થશે, બરાબર. હવે અહીંયા 10 માંથી 8 જાય તો 2, બરાબર. આ પોઈન્ટ પછી આપણે 3 અંક સુધી આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે મિત્રો, બરાબર. તો 4 પંચા 20, તો અહીંયા 20, બરાબર. 200 આવ્યા તો આપનો જવાબ આવશે મિત્રો 17.5
માઇનસ 4.525 બરાબર. ચાલો હવે આનો બાદબાકી કરીશું. બાદબાકી કઈ રીતના કરીશું તો 17 4.525 બરાબર. જો અહીંયા 17 છે ત્યાં પોઈન્ટ નહીં તો આ પોઈન્ટ મૂકીને આપણે 0 મૂકી દઈશું બરાબર. 0 મૂકવાથી કંઈ જ સંખ્યામાં ફરક પડશે નહીં બરાબર. તો ચાલો આપણે હવે બાદબાકી કરીશું. 0માંથી 5 ના જાય એટલે આ 0 કટ થશે, આ 0 કટ થશે. જ્યાં કટ થયેલા 0 ત્યાં 9 હશે અને અહીંયા 10 બરાબર. 7 કટ થયા તો અહીંયા 6. 10માંથી 5 જાય તો 5, 9માંથી 2 જાય તો 7, 9માંથી 5 જાય તો 4, 6માંથી 4 જાય તો 2 અને 12. તો જવાબ કેટલો આવશે મિત્રો? x બાર બરાબર 12.475. આ આપણનો ફાઇનલ આન્સર. તો ચાલો મિત્રો આપણને 13.1નો દાખલા નંબર 9 જોઈશું, જે આપણે એનો મધ્યક પદ વિચલનની રીતથી શોધીશું બરાબર. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ વર્ગ અને આવૃત્તિને આપણે શું કહીશું? FI આવૃત્તિનો સરવાળો કરી લઈશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે આવૃત્તિનો સરવાળો કરી લઈશું બરાબર. 11 ને 10 21, 21 ને 24, 24 ને 8 32, 33 34 35. તો અહીંયા FI એટલે સિગ્મા FI કેટલો થશે? 35 બરાબર. ચાલો હવે અહીંયા વચ્ચેનું ખાનું શું કહેવાશે? મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમતને આપણે XI તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આ બાજુ UI બરાબર. UI બરાબર XI માઇનસ A/H અને અહીંયા FI UI આવશે. ચાલો હવે મધ્ય કિંમત માટે શું કરીશું તો વર્ગમાં જે સંખ્યા છે એનો સરવાળો કરીશું, પછી એના અડધા આપણે મધ્ય કિંમત XIમાં મૂકીશું બરાબર. 45 + 55 કરીશું તો કેટલા? 100 થશે. 100ના અડધા કેટલા? તો કે 50. એ જ રીતના 55 + 65 તો 120 થશે. 120ના અડધા તો 60. જો મિત્રો હવે આ બધી સંખ્યા ગણવા કરતાં અહીંયા કેટલા ઉમેરવાથી કેટલી સંખ્યા થાય છે એ જોઈ લઈએ. 50માં 10 ઉમેરવાથી 60 થાય છે. તો હવે 60માં 10 ઉમેરતા કેટલા થશે? 70. 70માં 10 ઉમેરતા 80. 80માં 10 ઉમેરતા 90 બરાબર. આ રીતના અહીંયા કેટલાનો ગાળો છે? 10 10નો, એટલે બધામાં 10 10 ઉમેરાતા ગયા. ચાલો હવે આપણે મધ્યમાં UI માટે શું કરીશું? મધ્યમાં એક એ ધારીશું. તો મધ્યમાં કઈ સંખ્યા છે? 70. 70ને આપણે એ ધારીશું. એ ધારીએ ત્યાં સામે 0 હશે, -1 -2. અહીંયા ધન 1 અને 2 બરાબર. ચાલો હવે FI UI શોધવા માટે શું કરીશું? તો FI UI નો ગુણાકાર 3 દુ 6 -6, 10 એકા 10 -10, પછી 11 એકા 11 ગુણ્યા 0 તો 0 આવશે. 8 ગુણ્યા 1 8, 3 દુ 6. ચાલો મિત્રો પ્લસ માઇનસનો સરવાળો કરીશું. 10 ને 6 -16. અહીંયા 8 અને 6 છે બરાબર. તો અહીંયા 14 થશે બરાબર. 14. તો હવે જો 16માંથી -16માંથી 14 બાદ કરીએ તો સિગ્મા FI UI કેટલો આવશે? તો કે -2 આવશે બરાબર. ચાલો સૂત્ર જોઈએ પદ વિચલનની રીતથી. તો પદ વિચલનનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર A પ્લસ સિગ્મા FI UI છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા H બરાબર. હવે એ કેટલા છે? તો કે 70 પ્લસ FI UI તો -2 છેદમાં FI તો 35 બરાબર ગુણ્યા 10. અહીંયા કેટલી લંબાઈ છે? 10ની લંબાઈ છે બરાબર. તો અહીંયા 10 મૂકીશું. 70 અહીંયા માઇનસ પ્લસ માઇનસ થઈ જશે
જો મિત્રો અહીંયા ઉડતા હોય તો ઉડાડી દઈએ, 35 7 પંચા 35 થશે બરાબર. તો આપણે 7 ગુણ્યા 5 કરીશું અને અહીંયા 5 ગુણ્યા 2. તો જો આ 5 ને આ 5 ઉડી જશે, રહેશે કેટલા ઉપર 2 બરાબર. તો 2 દુ 4, નીચે 7 બરાબર. હવે 7 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 7 નો આપણે શું કરીશું? ભાગાકાર બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે આનો શું કરીશું? 4/7 બરાબર. આનો ભાગાકાર કરીશું. 4 ને આપણે 7 વડે ભાગીશું બરાબર. જો 7ના ઘડિયામાં 4 ના આવે, ના ભગાય, એનો 0 મૂકીશું અને અહીંયા 0 એનો પોઈન્ટ મૂકીશું બરાબર. 7ના ઘડિયો બોલે 7 પંચા 35, 7 સંગ 42 એટલે 7 પંચા 35 થશે. અહીંયા 10 માંથી 5 જાય તો 5, ભાગના ચાલે એનો 0, 7 49 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 0.57 છે. તો હવે બરાબર 70 માઇનસ 0.57 આને આપણે બાદ કરવાના છે બરાબર. તો હવે બાદબાકી પણ ચાલો બાદબાકી કરીએ. 0.57 અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીને 2 0 મૂકી દઈશું બરાબર. ચાલો બાદબાકી 0 માંથી 7 ના જાય તો આ 0 કટ થશે, આ 0 કટ થશે અને અહીંયા 7 પર 6, અહીંયા 9, અહીંયા 9 અને અહીંયા 10 બરાબર. 10 માંથી 7 જાય તો 3, 9 માંથી 5 જાય તો 4, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ, 9 6 બરાબર. તો જો આપનો ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો મિત્રો 69.43 બરાબર. આ આપનો જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણને ચેપ્ટર 13 આંકડાશાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય 13.1 અહીંયા આપણે પૂરું કરીશું. હવે મળીશું સ્વાધ્યાય 13.2 ની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.